बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान जिथे 18वीं सदी के साडे महान जरनैलों की याद नूं समर्पित है, उत्थे 31 वरे पहला बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल की अगवाई थले 5 मैंबरी पंथक कमेटी वालों 29 अप्रैल 1986 नूं जारी खालिस्तान के ऐलाननामे की याद नूं भी समर्पित है। बड़े अरसे बाद लंबा वक़्त ढाडी जत्थियां नूं इस तरह बह के सुनने का मौका मिले। बहुत बार 10, 15, 20 मिनट हुंदे ने, लेकिन एक गल जिहड़ी दीवान च बैठे हैं जिन्हां जरनैलों की याद नूं ये ढाडी दरबार समर्पित है, उन्हां चों मेरे मन च ख्याल आ रहा सी कि असीं बहुत बार अपनी अकल, अपने ज्ञान, अपने रिसोर्सिस, अपने फैमिली हैरीटेज, ये सब ते बड़ा माण करते हैं कि ये चीज़ां सानूं किवें अगे ले जांदियां ने। ते जे इतिहास वाल देखिए तो साढ़े 3 वड्डे वो जरनैल जिन्हां ने वो पैरामीटर सैट किए ने, जिन्हां ने वो पूरने पाए ने जिहड़े टिल एटर्निटी साडी अगवाई करनगे, वो सन जिहड़े बचपन दे विच अपनी माँ दे प्यार तो वांझे रहे, जां जिन्हां लई शब्द असीं यतीम इस्तेमाल करते हैं कि वो यतीम होए। अकाली फूला सिंह, जे असी 4 सदियां दा अकाल तखत का इतिहास याद करिए जां दोहराइए तो साडे लई जिहड़ा पैमाना अकाल तखत के जथेदार का सैट होया वो अकाली फूला सिंह ने। अकाली फूला सिंह जिहड़े उस वेले दे सॉवरन रणजीत सिंह नूं अकाल तखत ते तलब करन दी हिम्मत भी रखते ने, जिहड़े बिना खौफ तो जंग के मैदान विच जूझते ने, ते अज भी अफगानिस्तान ते खैबर पख्तूनवा जिहड़ा सूबा पाकिस्तान दे उत्थे लंडा दरिया है, उस दे कंढे अकाली फूला सिंह की समाध ते सैकड़ियां एकड़ जमीन जिहड़ी गुरुद्वारे दे नां रही, वो याद करवा रही है कि अरदास की अहमियत की है। उस अरदास की अहमियत नूं कायम रखदिआं जथेदार अकाली फूला सिंह उस नशहरे दे मैदान विच शहीदी जाम पींदे ने, पर उन्हां दे माता पिता बचपन दे विच ही माता शहीद हुई, पिता जंग दे मैदान च शहीद हुए, ते उन्हां दी सारी परवरिश फिर अकाली नैना सिंह जां जदों असीं पंथ परिवार की गल करते हैं, मैं बेशक हरचरणजीत सिंह जी धामी आए हुए ने और मैं समझदा भी उन्होंने ढुकवां समा भी दिता जाना चाहिए। दल खालसा साडी वो जथेबंदी है पंजाब दे विच कि जदों अजे बहुत सारियां ने जून 84 तो बाद खालिस्तान शब्द सुनिया जां इस पासे तुरे, पर इस जथेबंदी दे बानी सरदार गजिंदर सिंह जिन्हां दी वड्डी प्रेरणा 20वीं सदी के महान सिख फिलासफर सरदार कपूर सिंह सन, चंडीगढ़ रहिंदे उन्हां दा साथ माणिया। ते जदों अजे संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले सीन ते उभरे भी नहीं सन, उदों भाई गजिंदर सिंह होरां दी किताब तुहानूं भी मौका बने ते 5 तीर होर, ते जदों तुसीं 5 तीर होर नूं देखदे हो ते ये वो अरजोई सी गुरु कलगीधर पातशाह दे दरबार दे विच कि जिवें तुसीं बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 5 तीरां दी बख्शिश करके नगारा निशान साहब बख्श के ते कौम नूं हलूण के खालसा राज स्थापित करने वाल तोरिया सी, तुसीं वो 5 तीर होर दिओ। ते ये भी कई बार जिहड़ी मिस्टिक दुनिया है, रहस्यवाद की दुनिया है,
ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ 1977 'ਚ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ, ਗੰਗੂ ਦੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੇਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਅੱਜ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1887 ਨੂੰ ਇਹੀ ਡੇਟ ਦੀ ਸਲੈਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਮਰੌਦ, ਜਿਹੜਾ ਐ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਪੈਕਟ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਨੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਦਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੰਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋਵੀਅਤ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਸ਼ੀਅਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਕਾਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੋ ਫਲਾਈਜ਼, 40 ਜਾਂ 50 ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਮਰੌਦ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਬਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਪਾਈਂਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਵਾਇਫ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਰੇਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਐਲॉर्ड ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੂਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਆਸਟਰੀਅਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਹੈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਮਰੌਦ ਚੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਪਾਈਂਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਰਸ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਕਾ ਕਲੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਮਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 90%, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਸੀਤ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਯਤੀਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਉਸ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਸ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ 1803-4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 1837 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ 1837 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋਈ, ਨਲੂਆ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਅਨਪੈਰਲਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਬਲੰਡਰ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਲੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲੇਸ ਇੰਟਰੀਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਥਰੂ ਵਗਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 40 ਸਾਲ ਗਲੋਰੀਅਸ ਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਪੈਲੇਸ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਹਰਾਸ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂਪਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਪੰਥ ਦੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਇਸਡ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਟਲੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਥਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਸ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਟਰਲੀ 1849 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਕੂਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਔਰ ਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਈਸ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਸੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 1947 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਬ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਾ ਉਸ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਲੁਕੇ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਟਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੜਵਾ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਲੇਸ ਇੰਟ੍ਰੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਹਿਟਰ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਈ ਜੀ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਲਿਆਏ ਉਹ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ
ਸਾਂਝਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਸਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। 11-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਬਾਕੀ ਇਲਮ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਦੋਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਜਦ ਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਹਮ ਕੀ ਤੁਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਕੀ ਤੁਮ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮ ਕੀ ਤੁਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫਤਿਹ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1783 ਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਲੱਡ ਡਰੈਂਚਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕੌਮ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਟਰਨ ਹੈ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਏ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਡੇਗ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਕੁੰਦਨ ਹੋਣੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਦਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੰਝੂਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣੇ। ਔਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। 1783 ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ,
सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, इन्हां सारे सरदारां दी कमांड थल्ले दिल्ली फतेह हुंदी है ते वो तलवारां म्यान च चलियां जांदियां ने। गुरुद्वारा मजनू टिल्ला खालसा मुकाम कर दे और पहली शर्त है कि ये जिहड़े साडे 8-9 इतिहासक गुरुद्वारे ने उन्हां नूं असीं स्थापित करने, उहदी कार सेवा करनी है। जदों असीं मीरी पीरी दी गल करदे हां, जे राज शक्ति ना हुंदी, इस गल दा ध्यान रहे 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुंदी है, 1783 च दिल्ली फतेह हुंदी है। इन्हां सारे तुसीं 100+ ईयर्स दे विच उत्थे गुरुद्वारे स्थापित नहीं सन। बड़ी मुश्किल दे नाल निशानदेही हुई भी कित्थे की सी। जे राज शक्ति ना हुंदी, जे पोलीटिकल पावर ना हुंदी ते फिर ये साडे चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल दी गल ना हुंदी। अज साडे नाल की हो रहा, कल दी खबर है लम्मा जिहड़ा शायद लम्मा जट्टां पिंड है, मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जिथे 10वें पातशाह ने आके रुके ने, ये साडे इतिहास का हिस्सा है। उत्थे किवें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई है। इंदौर का गुरुद्वारा है जिहड़ा सिकलीगर सिखां दा है, जिहड़े लखां करोड़ां की गिणती च ने, जिन्हां नूं पंथ ने इग्नोर कीते, उस नूं किवें म्यूनसिपैलिटी ने ढाह ढेरी कीते, किवें लगातारता दे नाल किते ककारां दी बेअदबी हुंदी है, किते कुछ होर चल रहा। कदे असीं ये सवाल पुछे कि असीं तां सोना लाण ते संगमरमर लाण ते बहुत ध्यान दिंदे हैं, बहुत चंगी गल है, गुरुद्वारे साडे सोहणे होने चाहिए ने, पर जिहड़ा अगला जो कुछ साडा सी जो असीं लुटिया वो मुड़वा लिया उन्हां तों। असीं तो इतिहासक खजाना जिहड़ा 18वीं सदी के घल्लूकारियां तो बच गया है, 47 की सिविल वॉर तो बच गया, वो भी लुट के लै गए ने। आ पिछले दिनों पटियाले तो MP डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने लिखा होम मिनिस्टर नूं राजनाथ सिंह नूं कि रब दे वास्ते ये सिखां दा खजाना ही नहीं, ये पंजाब दा धरोहर है, ये पंजाब दा हैरीटेज है, ये वापस करो जो तुसीं साडे तो लैके गए हो। ये जदों राज शक्ति नहीं रहिंदी ते फिर यही हाल हुंदा है, बंधन भी पैंदे ने, तुहाडे सिरां दे मुल भी रखे जांदे ने। अज जदों असीं इस 31वीं वरेगंढ नूं याद कर रहे हैं ते साडे सामने 1.5 लाख वो पंथ दे सपुत्र सपुत्रियां जिन्हां ने अपना अज दिता है ताकि कौम दा आउण वाला कल मान मता होए, शान मता होए। ते इस गल वाल ध्यान रहे कि अजे साडा काज अधूरे। जदों संत पिंडां वाले कहंदे सन खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणा, हक लैणा सिर्फ दीवान मनाउण तक महदूद नहीं है, हक लैणा उस निशाने नूं प्राप्त करने। ते जदों तुहाडे कोल पोलीटिकल पावर आंदी है, जे पोलीटिकल पावर आई, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने वो हवेली, असी इतिहास की साखी तो वाकफ हैं कि तरन तारण की कार सेवा हो रही सी, बन रहा सी गुरुद्वारा साहब गुरु अर्जन साहब के वेले, तो वो इट्टां जड़ियां पक्कियां सन वो उत्थों दे एक नवाब ने जबरदस्ती खो लईआं और 5वें पातशाह ने कहा कोई नहीं ये गुरु घर दियां ने आ जाणगियां। जदों राज शक्ति आई, जस्सा सिंह रामगढ़िया नूं याद सी कि भी ये की है, उन्होंने यकीनी बनाया वो हवेली वो ढवाई उस नवाब दी और वो इट्टां लिया के वापस तरन तारण लवाइयां। ये राज शक्ति का कमाल है। जदों राज शक्ति नहीं सी ते दिल्ली तखत तो क्यों जे ऑर्डर आंदे सन, पर जदों दिल्ली सिंघां ने फतेह की, अज भी कदे तुसीं हरमंदर साहब दीयां परिक्रमा च जाओ, बुंगा रामगढ़िया सुभाएमान है, गुरु ग्रंथ साहिब का जिथे प्रकाश है उहदे थल्ले वो सिल है। मुगलों का तख्त तख्ते ताउस सी, ताउस मोर नूं कहंदे ने फारसी च, मोर की शक्ल दा। 1739 च नादर शाह आया, वो लै गया उस तख्त का उपरला हिस्सा, अज भी तेहरान ईरान के एक म्यूजियम च पिया। पर जदों सिंघां ने दिल्ली फतेह की, जस्सा सिंह रामगढ़िया इस बारे बड़ा पर्टिकुलर सी, कुछ चीज़ां हिस्टरी के इंस्टिंक्ट हुंदे ने। वो जिहड़ी तख्ते ताउस के थल्ले स्लैब सी उन्होंने उन्हें चेना पा लईआं, उन्होंने घड़ीस के लिया दरबार साहब, क्योंकि ये जदों सी प्रिजनर ऑफ वार हुंदे ने, जिवें नाजियां नूं लभदे फिरदे ने यहूदी अज तक, जां जिवें ओंटैरियो दी पार्लीमेंट ने पास कीते कि जैनोसाइड कीता इन्होंने सिखां दा 84, ये असीं इवें ही करना है, इन्हों एक किते भी लुके होण इन्हों इवें ही चेना पा के असीं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट च भी ले जावांगे, इन्हों खालिस्तान दे विच लिया के भी करांगे
ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ, ਸੁੱਖਿਆਂ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ, 4 ਚਫੇਰੇ, 50-60 ਯੂਨੀਫਾਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਕਨ ਨੇ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਈਕਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਆਈਕਨ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ, 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਅੱਜ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਰੇਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੋਏ, ਐਲਬਰਟਾ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਢੇਸੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, 17 MP ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ 31 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਢੇ ਛੰਡੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰੋ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਲੀਪ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ।
कि इस वेले ये है टू बी और नॉट टू बी। जो कुछ हिंदूत्ववाद आ मोदी और जिवें RSS अज कर रहे, अज गल ये है भी असी सरवाइव करना है कि नहीं करना। साडा इतिहास 3 सदियां मुगल, अफगान, ब्रिटिशर्स उन्होंने चैलेंज करन दे, और असी हिंदूत्व राज दियां भी जड़ां पुट के इंडियन ओशन के कोसे पानियां खालसे नहीं वगा के मारनियां ने। इतिहास उडीक रहा है सानू, असी सुनहरी इतिहास ही ना 31 सालां च लिखे है। भविख साडा है, आउण वाला समा साडा है। सतगुरु रहमत करन। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा है, और मैनूं ये चंगा लगा सानू ढाडी दरबार कविशरां नूं एनकरेज करना चाहिए। जे 6वें पातशाह ने सब तो पहला भाई नत्था ते अब्दुल्ला पहले ढाडी पंथ दे ते जिन्हां ने अकाल तख्त ते पहली ढाडी वार लाई सी, और वो बड़ी स्पष्ट वार इस गल दी सानू अज भी वो साडे इतिहास ने सांभी हुई है कि उस 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। ये जिहड़ी राज दी अजमत दी गल है, ये ढाडियां नूं एनकरेज करना जरूरी है। रूहानीयत का एक अपना मुकाम है, पर जे वीर रसी गल संत पिंडरां वालियां ने बहुत एनकरेज किया है कविशरी जत्थियां नूं। उन्हां दे हर स्पीच तो पहला उन्हां दे कविशरी जत्थे, क्योंकि एक रस है। तुसी शांत रस चले जाओ, श्रृंगार रस चले जाओ, विराग रस चले जाओ, वो हर एक दी गायकी है। पर वीर रस अज लोड़ है सिखां नूं। उस वीर रस तुहाडे च चढ़दी कला दिंदा है। वीर रस तुहानूं वंगारना सिखांदा है। वीर रस तुहानूं भिड़ना सिखांदा है। वीर रस तुहानूं जित वल तोरदा है। ते साडे ढाडी सिंह सिंघणियां भी ये साडे उस वीर रस दा प्रतीक ने। और मैं मुबारकबाद दिंदा प्रबंधक कमेटी नूं कि उन्होंने अज सारा दीवान ढाडियां दे उन्हां 18वीं सदी के योद्धियां दीयां वारां गाउण नूं उन्होंने समर्पित किया है। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।